1941년 프랑스의 작은 마을. 장작을 패고 있는 한 남자를 향해 차량 한 대가 다가옵니다. 남자는 어딘가 황급해 보입니다. 차량에서 내리는 군복을 입은 남자. 그의 이름은 한스 란다. 나치 친위대의 대령이죠. 몇 가지 질문을 하기 위해 남자의 집으로 들어가는 한스. 상냥한 말투와 표정으로 가족을 대합니다. Vu ce dont nous avons à discuter, il serait préférable de discuter en privé. Si cela ne les offense pas, auriez-vous l'obligeance de demander à vos charmantes dames de sortir? 남자에게 질문을 하는 란다. Monsieur Lapéry, are you aware of the nickname the people of France have given me? 유대인 사냥꾼이라는 별명을 지닌 란다는 사라진 유대인 가족의 행방을 묻기 위해 남자의 집에 찾아온 것이었죠. Precisely. 유대인 가족의 인적사항을 묻는 란다와 바닥 아래에서 숨을 죽인 채 이 광경을 보고 있는 사람들. 자리를 뜨기 전 란다는 상냥한 말투로 말합니다. That makes a performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary. It will be met with reward. 그런 그는 표정을 굳히고 단도직입적으로 묻습니다. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. 병사들이 들이닥치고 총소리와 함께 한 소녀가 도망갑니다. 그녀의 이름은 쇼샨나, 프랑스 유대인 가족의 유일한 생존자입니다. 영화 바스터즈, 거친 녀석들입니다. 쇼샤나! My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me 8 soldiers. 수장 알도 레인 아래 미국계 유대인으로 결성된 조직 바스터즈. 그들의 목표는 단순합니다. We're going to be doing one thing, and one thing only. Killing Nazis. 그들은 반나치주의 용병을 구하기도 하고 나치 포로에게 하켄크로이치 문양을 새기며 나치의 머리가죽을 벗겨 전리품으로 챙기는 무자비한 집단입니다. 나치를 잠복 기습해 승리한 바스터즈. 나치의 무릎을 꿇리고 정보 누설을 유도합니다. You gotta show me on this here map where they are. You gotta tell me how many they are, and you gotta tell me what kind of artillery they're carrying with them. 하지만 완강히 거절하는 장교. I respectfully refuse. Fuck you. And your Jew dogs! 그런 그의 앞에 방망이를 든 바스터즈가 등장합니다. Should have killing Jews. Bravery. 나치에겐 이런 바스터즈가 무시할 수 없는 골칫덩어리입니다. 프랑스의 한 극장. 도망친 유대인 소녀 쇼샨나는 극장을 운영하고 있습니다. 간판을 작업하는 그녀에게 사심을 가진 독일군 한 명이 말을 겁니다. 그의 이름은 프레드릭 젤러. 독일군을 승리로 이끈 전쟁 영웅이었죠. 젤러는 그를 기리는 영화를 쇼샨나의 극장에서 상영을 해도 되는지 묻습니다. Convaincre M. Goebbels d'abandonner ses projets pour l'avant-première de son film et de changer d'endroit afin qu'elle ait lieu dans votre cinéma. 독일의 수장을 비롯해 귀빈들이 올 거라는 말에 그녀는 복수의 계획을 짜기 시작합니다. Je te suis pas. De quoi parlons-nous? De remplir le cinéma nazi et de le détruire par le feu. 한편 영국 역시 극장에 귀빈들이 모인다는 사실을 접수하고 아치 히콕스 중위는 독일 장교로 위장해 바스터즈와 합류하라는 명령을 받습니다. You'll be dropped into France. First thing, you'll go to a little village called Nadine. In Nadine, there's a tavern called La Louisiane. There you'll rendezvous with our double agent. She'll take it from there. It will be you, her, and 2 German-born members of the Bastards. 술집에서 이중 스파이인 독일의 유명 여배우 브리짓 해머스마크와 접선한 바스터즈와 히콕스 중위. 영국인임을 들키지 않고 조용히 빠져나가려는 그때 정웅인을 묘하게 닮은 독일 장교가 그들을 막습니다.
히콕스의 억양이 이상하다고 여기던 독일 장교. 잘 넘어가는 것처럼 보였지만 히콕스의 정체가 탄로나고 작전은 수포로 돌아가는 듯합니다. 모두가 처차 미사를 대고 해머스마크만이 살아남습니다. 알도레이는 해머스마크가 유일하게 시사회에 들어갈 수 있는 인물임을 이용해 새로운 계획을 짜죠. Well, I speak the most Italian, so I'll be your escort. Donovan speaks second most, so he'll be your Italian cameraman. Omar third most, so he'll be Donnie's assistant. 시사회의 문이 열리고 해머스마크는 총상 입은 자리에 붕대를 하고 이탈리아인으로 위장한 알도레인과 그의 부하 2명과 함께 나타납니다. Also, was ist mit Ihrem wunderschönen Bein geschehen? 하지만 한스란다는 총격전이 있던 술집에서 미리 현장 검증을 하며 해머스마크가 연루되어 있다는 사실을 알고 있었죠. Bridget von Hammersmark. 결국 란다는 해머스마크를 죽이고 알도레인마저 납치됩니다. 알도레인을 어디론가 끌고 가는 한스란다. 그는 이상한 제안을 합니다. All I have to do is pick up this phone right here, inform the cinema, and your plan's kaput. If you want to win the war tonight, we have to make a deal. I want my full military pension and benefits under my proper rank. I want to receive the Congressional Medal of Honor for my invaluable assistance in the toppling of the Third Reich. Full citizenship for myself, well, that goes without saying. And I would like the United States of America to purchase property for me on Nantucket Island. 상관과 전화를 마친 알도레인은 한스란다의 제안을 받아들입니다. Yes, sir. Over and out. 같은 시각 슈산나는 쇼를 위한 모든 준비를 마쳤고 바스터즈 2명 역시 극장에 폭탄을 설치합니다. 영화의 하이라이트가 영사기에 찍히는 그때 슈산나가 스크린에 등장합니다. I have a message for Germany. That you are all going to die. Burned down. Oui, Shoshana. 그녀의 웃음소리와 함께 불이 붙는 극장. 아수라장이 된 극장과 함께 바스터즈들이 총을 난사하기 시작합니다. My name is Shoshana Dreyfus, and this is the face of Jewish vengeance. 한스란다와 알도레이는 차를 타고 미국의 진지로 향합니다. 경계선 앞에서 공식적으로 투항하는 한스란다. I'm officially surrendering myself over to you, Lieutenant Rain. 하지만 알도는 한스의 제안을 무시하고 그의 부하를 쏴버리죠. Scalp Herman. Are you mad? What have you done? You'll be shot for this! Nah, I don't think so. More like chewed out. I've been chewed out before. But I do have one question. When you get to your little place on Nantucket Island, I imagine you're going to take off that handsome-looking SS uniform of yours. Ain't you? 영화는 알도가 한스의 이마에 하켄크로이치를 새기며 You little something 막을 you 내립니다. can't take off. You know something, you bitch? I think this just might be my masterpiece. 쿠엔틴 타란티노의 6번째 영화이자 세계 2차 대전 히틀러 정권을 배경으로 제작된 바스터즈 거친 녀석들. 시원한 전개와 결말과는 달리 영화는 10년이 넘는 제작 기간이 소요되었습니다.
각본 작업에 몰두하던 타란티노는 방대한 양을 보고 영화가 아니라 드라마로 제작해야 하나 하고 걱정했다고 합니다. 하지만 안 될 게 뭐야 라고 하며 처음부터 각본을 뜯어고치고 지금의 스토리라인과 캐릭터들을 생각해냈다고 하죠. That's a bingo! 세계 2차 대전, 즉 나치 정권 때를 배경으로 하고 있는 바스터즈는 참혹하고 쓰라린 분위기보다 타란티노답게 경쾌하고 역동적인 분위기를 띠고 있습니다. 인류 최악의 전쟁을 다루는 영화에 그런 분위기와 그의 유머를 우려하는 목소리가 많았지만 타란티노는 어쩌겠나, 그게 나인걸 이라며 우직하게 그의 스타일을 밀고 가죠. 그렇다면 이런 4차원적인 쿠엔틴 타란티노의 영화관념이 어떻게 또 얼마나 잘 바스터즈에 녹아 있을까요? 바스터즈는 5개의 챕터로 구성이 되어 있습니다. 한스 란다가 유대인을 추적하는 도입부, 바스터즈의 등장과 서사, 시사회와 극장 변경, 키노 작전, 그리고 복수극까지 모두 다른 시간대와 배경, 인물들을 담고 있으며 옴니버스식 구성을 지니고 있죠. 본래 옴니버스식 구성이란 하나의 대주제 아래 다양한 독립 주제를 늘어놓는 구성을 뜻하며 흔히 주제별 시간대나 인물들이 따로 등장하게 되죠. 타란티노는 바스터즈의 5개의 챕터 속 다른 인물들과 사건들을 비추고 있으며 충분한 대사량과 설명을 통해 혼란을 줄입니다. 물론 이 옴니버스식 구성에 꽂히자 이 영화의 하이라이트인 극장에서의 복수극은 각 챕터의 등장인물과 사건이 하나로 모여 시너지 효과를 내게 되고 타란티노는 관객에게 카타르시스를 선사합니다. 영화를 보시면 특정 장면의 러닝타임이 필요 이상으로 길다고 느껴지실 겁니다. 도입부를 비롯해 술집에서의 장면 같은 경우 모두 20분을 훌쩍 넘기며 잔잔하다 마지막 1분의 모든 것을 결정짓는 듯 비슷한 특징들을 지니고 있죠. 이것이 바로 타란티노식 수다입니다. 설명하지 말고 보여줘라라는 개념을 박살내고 하염없이 설명하는 타란티노식 수다. 마치 산으로 가는 대화 같아 보입니다. 하지만 정작 그 속을 들여다보았을 때 타란티노는 끝없는 서스펜스와 암시를 통해 긴장의 끈을 놓을 수 없게 만듭니다. 어떤 행동이 나올지, 어떤 결과가 나올지, 한치 앞을 볼 수 없는 대화에 관객들은 열광하고 긴장하게 되죠. 바스터즈를 통해 칸 나무주연상, 오스카 나무조연상을 휩쓸어갔고 그 어떤 폭력성 없이 20분 동안 관객들의 심정을 쥐었다 폈다 한 크리스토퍼 왈츠. 그가 맡은 한스 란다라는 캐릭터는 타란티노의 자칭 내가 만든 최고의 캐릭터라고 불리웁니다. 나치 친위대의 대령이자 4개국어를 능통하게 쓰는 언어 천재 한스 란다. 그는 예의와 매너, 침착한 말투와 표정을 구사하며 신사 같은 모습을 보입니다. 하지만 도대체 어떤 점이 그를 최고의 악역이라고 불리우게 하는 걸까요? 우선 그는 모든 면에서 암묵적으로 그가 위에 있음을 보여줍니다. 두려운 게 없다는 듯 군인을 동행하지 않은 채 집에 들어가기도 하고 와인을 권하는 남자에게 우유를 달라며 함부로 승낙하지 않죠. 남자는 본인의 집이면서 란다에게 파이프를 피워도 되냐 묻고 란다는 남자보다 더 큰 파이프를 꺼내 핍니다. 영화 중반부 란다와 슈산나가 마주하는 장면에선 슈산나의 의견을 묻지 않고 음식과 음료를 주문합니다. 크림을 빼먹었다며 크림이 나올 때까지 기다리라고 하기도 하죠. 위 같은 장면들을 미루어 보았을 때 란다는 본인이 상대보다 압도적인 위치에 있는 걸 본능적으로 알고 있는 사람입니다. 마지막으로 한스 란다의 정체성이 불분명하다는 점은 관객을 혼란스럽게 만듭니다. 남자에게 자신의 별명을 물으며 자랑스러워하는 란다. 하지만 알도레인과 거래를 할 때 자신은 탐정이라며 유대인 사냥꾼이라는 별명을 못마땅하게 여깁니다. 그의 친절하고 상냥한 말투와는 달리 그의 대사를 들여다보았을 때 탐정이 취조하는 느낌이 물씬 들 겁니다. 상대에게 편하게 생각하고 긴장하지 마라 하며 촌철살인과 같은 말을 내뱉죠. 영화 후반부 유대인을 잡는 이유를 설명하는 란다. Finding people is my specialty, so naturally I worked for the Nazis finding people, and yes, some of them were Jews. 충성심보단 본인의 역량을 더 높이 사는 그는 결국 알도레인과 거래를 하며 전쟁에서 승리하게 해주겠다는 거래를 걸고 친히 나치 정권을 무너뜨리는 방법을 알려줍니다. We have to make a deal. 이런 아이러니함은 오히려 란다의 영악함과 총명함을 보여주기에 적합해 보이며 그의 존재감이 관객들에게 더욱이 부각되죠. 이처럼 바스터즈 거친 녀석들은 볼거리뿐만 아니라 다양한 영화적 요소들이 교차하며 관객들에게 롤러코스터 같은 경험을 선사합니다. 쿠엔틴 타란티노의 우직하면서 엉뚱한 사상이 담긴 영화이기에 직설적이고 친절하지 않으며 호탕한 면모를 보이죠. 세계 2차 대전이라는 요소를 유머러스하게 또
융통성 있게 활용한 이 영화는 모두가 원하던 결말을 자아낸 타란티노의 작은 선물이지 않을까요? 덤범이었습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.